लिखो, एग्जांपल लिखो। डेली वेजेस गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19। ठीक है। फैक्ट्री एक्स ਦੇ वर्कर्स और फैक्ट्री वाई ਦੇ वर्कर्स। 15, 30, 44, 60, 30, 14, 7। और वाई दे 25, 40, 60, 35, 12, 15, 5। करना की है, उन्होंने क्या, विच फैक्ट्री पेज हायर एवरेज वेजेस एंड सेकेंड लिखे विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर। पहले पॉइंट्स की फाइंड करना बोलो, एवरेज मतलब मीन ही चाहिए, उतो आंसर दे देना। दूजा की चाहिए कंसिस्टेंसी वास्ते की चाहिए, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो उत्थे ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੀਵੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो अगर सानू हुन सीवी फाइंड करना ਉਹਦੇ ਲਈ स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, मीन भी चाहिए और फर्स्ट पार्ट में भी मीन चाहिए। और ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ स्टैंडर्ड डेविएशन ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ बेस्ट वे ਕਿਹੜਾ, शॉर्टकट मेथड। बेस्ट केड़ा ਆਪਾਂ यूज कर लेना, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट लगाना तो फिर मीन भी शॉर्टकट नाल ही कर लेना। ठीक है। हुन एक्स सीरीज वास्ते आ देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है एक तरह, फैक्टरी एक्स ਦੇ वर्कर्स मींस फ्रीक्वेंसी। सो एक्स ਲਈ ਅਸੀਂ सॉल्विंग शुरू करिए पहला। लिखियो, बेटर एक बार नीचे लिख लिया है ना। 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18 एंड 18 to 19। सर को एक्स की फ्रीक्वेंसी, फैक्टरी एक्स वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स वाले कितनी गिवन है, 15, 30, 44, 60, 30, 14 एंड 7। मैं दसो ਇਹਦਾ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, पहला तरीका की सीखा, एक चीज तो आप सोची शॉर्टकट मेथड इज बेस्ट। दूजी चीज ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ दिमाग लगाइए कि ਪਹਿਲਾਂ फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला। सो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ फॉर्मूला लगाना चाहिए, समीशन शॉर्टकट मेथड मींस डीएक्स वाला, और इतने फ्रीक्वेंसी भी है क्वेश्चन, तो की फॉर्मूला बनया बोलो, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। इन्ने नाल राजा ਤੁਹਾਨੂੰ नीड समझ आ जाऊगी मैंने चाहिए की है, यस और नो। ਹੁਣ एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स दोनों फाइंड करने लिए पहला dx का पता चले की है, dx किदा आंदा x माइनस ए करते हैं। ਹੁਣ x ਤਾਂ ਇੱਥੇ है नहीं, फिर की करना पैना मिड वैल्यू। मींस पहला का मेरा आया, मैंने पहला कॉलम समझ आया, नीड मिड वैल्यू कितनी आ जाऊगी, 12.5, 13.5, 14.5,
15.5, 16.5, 17.5, 18.5। डन। ਹੁਣ dx कितना होगा रितिका? m माइनस a, एज्यूम कुछ लिखना पड़ेगा। लेट अस सपोज 15.5। सो की आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। dx मिले हले, इस तो बाद की चाहिए dx का स्क्वायर भी चाहिए, dx का स्क्वायर भी चाहिए। स्क्वायर्स कर लो। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। हूँ मैनू की चाहिए f इंटू डी एक्स और f इंटू डी एक्स स्क्वेयर। सो की करना, आ दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई इतने पा दोगे। 59 सा 135, 120, 44, 0, 30, देन यार मैं एक गलत करता, हाँ मैं उधर करता ना, या ये ना करते ना सारे में। 15 इंटू -3, -45, -60, -44, 0, 30, 21। एफ डी एक्स ठीक है सारे। अच्छा इतने वो गलत लग गया सी ना, हाँ ही ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आने, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। सो 59 सा ठीक है, 30 इंटू 4, 44 इंटू 1, 60 इंटू 0, 30 इंटू 1, 14 इंटू 4, 56, एंड 7 9 सा 63। क्लियर है नहीं आया? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ टोटल और एफ ਦਾ भी टोटल। सो समीशन एफ इज 200, देन समीशन एफ डी एक्स कितना आया, एंड समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर 448। बस फॉर्मूलेज पुट करो। स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਵੀ ਲਈ ਮੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਨ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਪਲੱਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪॉन ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਫ। ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੈਸ অর नो, ਯੈਸ অর नो। ਸੋ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 16 ਐਂਡ ਹਾਫ, 15 and a half, and summation f dx -70 और summation f 200। 15.15 एग्जैक्टली राजे। सीवी फाइंड करो। स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 1.455 upon 15.15 into 100, that is 9.6%। कह लो, लिखो, ना लिखो, कोई नहीं, सीवी जितना मर्जी दोनों तरह चल। 15.15 into 100 that is 9.6%। कह लो, लिखो, ना लिखो, कोई नहीं, सीवी जितना मर्जी दोनों तरह चल। 15.15 into 100 that is 9.6%। कह लो, लिखो, ना लिखो, कोई नहीं, सीवी जितना मर्जी दोनों तरह चल।
सो ਇੱਥੇ तक फाइंड हो गया बट ਕੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾ y ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਕੰਮ y ਦਾ ਸੇਮ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ dy ਲਿਖ ਲਈਓ fdx ਨੂੰ fdy ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਾਰਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਬੈਟਰ ਆ y ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ y ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰੀ y ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਇਆ 1.504 ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਮੀਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14.68 then CV आया 10.247 ये रिजल्ट सा फाइनलाइज कर लो फिर आगे तो करिए फिर आंसर दिए आप ਇਹਦਾ क्वेश्चन ने ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ क्वेश्चन ने ਕਿਹਾ ਸੀ फर्स्ट पॉइंट which factory pays higher average wages ਤਾਂ एवरेज ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ x ਦਾ ਕਿ y ਦਾ एवरेज ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ x ਦਾ सो नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट therefore factory x pays higher average wages ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया सेकंड पॉइंट होने की क्या सी हु इज मोर कंसिस्टेंट विच फैक्टरी इज मोर कंसिस्टेंट ਹੁਣ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀਵੀ ਤੇ ਸੀਵੀ ਚ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਵੀ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ +1 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀ ਘੱਟ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਧਵੀ ਯਾਦ ਦੇਖ ਰਾਜਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਸੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਏਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਨੀਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵੀ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਘੱਟ x ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ देयरफॉर फैक्ट्री x has a more consistent wage structure as its CV is less than Y, factory Y. ठीक है ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ नेक्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लिया ठीक है हेडिंग लिखो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਯਾਦ ਆ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਵਾਲਾ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਫੋਕਸ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਚ ਮੇਨ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? किसी ने कुछ नहीं यार। है? किसमें? किसमें? इनकरेक्ट व्हाट? वो तो तुसी प्लस करनी हो माइनस करनी, किदे च करनी? मीन च ऐड कर देनी। इनकरेक्ट व्हाट? जेड़ा मतलब मैं देखो पूरे टॉपिक च एक चीज ते बार बार क्या सी आ वर्ड फोकस करना, तो सारे पॉइंट्स याद आ वो वर्ड ने छड़ के मैं बोलूंगा तो ये कहना अच्छा है, ये तो हाँ बहुत बारी गया। सारा फोकस शुड बी ऑन इनकरेक्ट व्हाट, किदे च एडलेस करना, हूं तो गल भी पूरी बोल ली, मीन च थोड़ी नंबर च एडलेस कर दोगे। रितिका बोल रहा जे। हाँ, कितनी बार बोले है वर्ड दस दो। फोकस ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸਕੁਅਰ ਆਂਦਾ, ਯਸ অর ਨੋ। ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ। ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਸਮੀਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਤੇ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚ। लिखो द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेटेड, the mean and standard deviation calculated from 20 items, the mean and standard deviation calculated from 20 items are 15 and 10 respectively. The mean and standard deviation calculated from 20 items are 15 and 10 respectively. Full stop. If an additional observation 36 which was left out is included, what would be the correct mean and standard deviation? What would be the correct mean and standard deviation? Given किया डाटा, पहली चीज उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ मीन ਦਿੱਤੇ किन्ना, लाइन पढ़ के दसो मीन किन्ना 15 और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 और 20 किया n नंबर ऑफ आइटम्स, तीन चीज़ां मिल गई। उन्हें क्या एक एडिशनल आइटम 36 रह ही गई सी, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ इंक्लूड करना सीरीज ਚ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਪਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ
इंक्लूड करना, रिप्लेस नहीं करना। आज इनकरेक्ट वाली गल नहीं है। एक नंबर सी कितना 36, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਔਰ ਐਸਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ। ਸਮਝੇਗਾ? ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੀਨ ਲਈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਆਰ ਫੋਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਐਂਡ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਕਿਦਾਂ ਆਂਦਾ? ਮੀਨ ਇਨਟੂ n, ਮੀਨ ਇਨਟੂ n। ਤਾਂ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ 15 ਔਰ n ਕਿੰਨਾ 20, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 300 ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਟਲ ਸੀ ਤਾਂ 36 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਿਊ ਟੋਟਲ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 336। ਇਜ਼ੀ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਆਇਆ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ? ਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਓਵਰ n, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, n ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ n ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ n ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵੀ 21। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਿਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਕਿ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ? 16। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਓਵਰ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਸੀ? 10। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੇ ਰੁਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ। ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਾਟਾ ਮੀਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, रूट ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ। ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, n ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 20। ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਉਧਰ 21 ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ 20 ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ 20 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਓਵਰ n, ਸਮਿਸ਼ਨ x ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ, ਹਾਂ ਇਸੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, 16 ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, 16 ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 300 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ n 20, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ? ਪੁਰਾਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ? ठीक है, इसीलिए दो साइड से चीज करवा। ਸਮਿਸ਼ਨ x ਓਵਰ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ 16 ਮੀਨ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਨ ਸਹੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਪਾਣਾ ਗਲਤ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਵਨੀਤ ਅਗਰ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 300 ਔਰ n ਕਿੰਨਾ 20, ਆ ਗਿਆ 15 10।
मतलब समीशन एक्स ओवर एन एक्चुअली 15 ही सीगा मीन। करो सॉल्व। समीशन एक्स स्क्वायर कट के दसो कितना आया। दसो केड़ी चीज राजे। यार आधे घंटे 100 आ गया पहला। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ 300/20 15 15 ਦਾ ਸਕੁਆयर 225 ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 325 ਹੁਣ ਇੰਟੂ 20 ਲਗਾ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਿਆ 6500। मैथ सर कोई टेंशन क्यों लेंगे हो। ठीक है सो दिस इज इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर। इनकरेक्ट वाले च एक गलती तो बचना। इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करन दे टाइम बाकी सारा डाटा भी पुराना ही पाना इनकरेक्ट वाला ही पाना है बच के रहियो। यस नो। यस नो। जद मैनू राजे इनकरेक्ट मिल गया इथों मैं की करना दूजे रास्ते चल जाना की फाइंड करना साने करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर कितना होगा जिन्ना इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर सी उस चों गलत आइटम तो कोई नहीं है सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड करनी तो आइटम ऐड करोगे कि ओदा स्क्वायर ऐड करोगे। स्क्वायर कितना सी हो 36 सेगा तो 36 का स्क्वायर ऐड कर दो क्योंकि बाकी सारे नंबर्स नंबर नहीं है ओदा स्क्वायर सा। सो 6500 प्लस 1296 7796 आ गया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ। ਸਮੀਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਅਪਨ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਨਵਨੀਤ ਇੱਥੇ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ n ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 21। ਇੱਥੇ ਵੀ n ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ 21 ਔਰ ਸਮੀਸ਼ਨ x ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ 336 ਜਾਂ ਫਿਰ 21 16 ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। 336/21 लिखना चाहे 16 सीधा लिखना एज यू विश। तो 15 कुछ आया 10.73 एग्जैक्टली रितिका शाबाश मेरा बच्चा 10.73 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है इन्ना ही क्वेश्चन सी बस दो ब्रिज नु दिमाग च रखना कोई गलतियां नहीं करो। लेफ्ट साइड सारा इनकरेक्ट डाटा ही लिखा मैं राइट साइड सारा करेक्ट डाटा ही लिखा ताकि उस साइड पूरा इनकरेक्ट नु ही यूज करना उधर सारा करेक्ट नु ही यूज करना यस और नो कोई डाउट पक्की गल। चलिए आगे। लिखो एक और क्वेश्चन। फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। हाँ जी राजा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 100 and 150। एवरेज वेज पर एम्प्लॉय पर मंथ 3200 and 2800। वेरिएंस मतलब दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर 625 729। क्वेश्चन ने क्या फर्स्ट पॉइंट पहला ए पार्ट लिखिए
In which factory is there greater variation in the distribution of wages? की करना चाह रहे हो? वेरिएशन मतलब वेरिएबिलिटी, मतलब वो कटवाना की चाहता अपने को सीवी। सो सीवी फाइंड करने लगी चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सानू वेरिएंस पता, तो पहला स्टैंडर्ड डिविएशन ਕੱਢ सकते। वेरिएंस ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ रूट कर दो। ठीक है, सब तो पहला ਇਹਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ कि देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आऊगा, रूट ऑफ वेरिएंस। यस और नो सान्या, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, रूट ऑफ वेरिएंस। सो कितना आ गया 25 एंड दूजा 27 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी दोनों के सीवी भी आ सकते, स्टैंडर्ड डिविएशन पता मीन पता। फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, बोलो सीवी कितना होगा। 25 अपॉन 3200 इंटू 100, ये आ गया थोड़े को 0.78%। दूजा 27 अपॉन 2800 इंटू 100, 0.96%। इजी। ਹੁਣ ए पॉइंट ने पूछा कि हमारे किदे च वेरिएशन मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा है, की करिए जिदा सीवी ज्यादा ओदी वेरिएबिलिटी ज्यादा, किदा सीवी ज्यादा, किदा सीवी ज्यादा, बी दा। सो लिखो फैक्ट्री बी हैज मोर वेरिएशन या ग्रेटर वेरिएशन, जो क्वेश्चन ने लिखा सी, इन द distribution of wages, brackets, because it has higher CV। वी नु देख ला सीधा, सीवी ज्यादा वी ज्यादा, सीवी ज्यादा मींस वी ज्यादा, वेरिएबिलिटी ज्यादा, वही चाहिए सी। आगे आंसर कंसिस्टेंसी उस तो उल्टा। मैं तो ये चार याद रखना राजा, आप लिखे ना सीवी ज्यादा सीवी घट, दो ही केस है ना राजे। इत्थों दी तुसी ट्रेस करना वी ज्यादा तो वेरिएबिलिटी ज्यादा, सीवी घट तो वेरिएबिलिटी घट, ऑपोजिट की हो गया कंसिस्टेंसी। पर पेपर सानू चार क्वेश्चन पूछ सकता, हु इज मोर वेरिएबल, हु इज लेस वेरिएबल, हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज लेस कंसिस्टेंट, वो पढ़ के आंसर देना ध्यान। काली काली आंसर गलत हो इजीली हो सकता। बस ये चार्ट अपन साइड पे लिख लेना उस टाइम, ताकि साडा एरर ना हो।
ये सुनो, क्योंकि नंबर फ्री थे जिदा तुम सिखाता कि वी तो ट्रेस कर लो। ठीक है राजा, पक्की गल। चलो, दूजा इसी क्वेश्चन ने बी पार्ट की पूछा, ए पार्ट हो गया साडा, बी पार्ट लिखो। कहता सपोज इन फैक्ट्री बी, सपोज इन फैक्ट्री बी द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय वर wrongly noted as rupees 3050 instead of rupees 3650, what would be the correct variance of factory B? What would be the correct variance of factory B? ਕਿੱਥੇ ਐਰਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚ ਐਰਰ ਆ, ਸੋਲਵਿੰਗ ਚ ਐਰਰ ਆ। The wage of an employee were wrongly noted as 3050 instead of, मतलब सही केड़ा 3650। आ वाला इनकरेक्ट हो गया, आ वाला करेक्ट हो गया। यस और नो? सही केड़ा है 3650। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟ ਵੇਰੀਐਂਸ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ? ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਧਰ ਕਰੈਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੀਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਮਿਹਨਤ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? एन ਸੀਗਾ 150, ਮੀਨ ਸੀਗਾ 2800 ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ वेरिएंस ਸੀਗਾ 729, स्टैंडर्ड डेविएशन ਸੀ 27। यस और नो? ਆ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਐਰਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ 3050 ਔਰ 3650। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਸ और नो? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x। ਬੋਲ ਦੋ ਜਲਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ? ਮੀਨ ਇਨਟੂ n। ਮੀਨ ਹੈਗਾ 2800, n ਹੈਗਾ 150। करो कितना आ गया? 4,20,000। वेरी गुड। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਲੈ। ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਆਇਆ ਸੀ 4,20,000। ਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3650। ਯਸ ਔਰ नो? ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? 3050। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 4,20,600। कोई डाउट? ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। मीन कटना नाल ही कट के रख सकते। करेक्ट मीन कितना आऊगा बोलो?
समेशन एक्स ओवर एन कर दें। अज हुन एन चेंज होना कि नहीं? एन कितना सी ऑलरेडी? 150 की करिए इत्थे होना चेंज। तो 150 रहेगा राजे। पिछले च क्यों होया सी? पिछले च उन्हें क्या सी, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करो। अज उन्हें एक माइनस करवाई एक प्लस करवाई, फिर तो सेम ही रहूगा ना। ठीक है, ध्यान रखना पुत्र। पिछले ने क्या सी, एक एडिशनल वैल्यू 36 ऐड करो, यस और नो? नवनीत याद आया? ਤਾਂ ਉੱਥੇ n ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਗਲਤ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, n ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਮੀਨ? 280। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਵਾਪਸ ਦੱਸੋ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ, ਯਸ ਔਰ नो? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ। ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮਿਸ਼ਨ x ਓਵਰ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਦੱਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 27। ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਸਕੁਅਰ। ਸਮਿਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਤਕਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। n ਕਿੰਨਾ ਰਾਜੇ? 150 ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਨਵਨੀਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੀਨ ਪਾ ਦੋ, ਯਸ ਔਰ नो? ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੈਬਿਟ ਰੱਖੋ। ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਵਾਲਾ? 2800। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਚਾਹੇ 2800 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਫਾਇਦਾ ਰਹੂ। $78,40,000 प्लस 729 बाद चों 150 ने हो जाना मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1176109350, यस ना? पूरा फोन नंबर ही बन गया है ना? मिलान ना लग जी। ये आ गया इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर, नहीं आया? माय गॉड, 117,61,09,350 इनकरेक्ट है। करेक्ट कर देना बस इन्हों। कोई डाउट रह जाए? आज भी कोई डाउट रह जाए? पक्की गल आ गया, इतनी वैल्यू आ गई, 117 करोड़ आ गया, 60 लाख आ गया, 9,000 आ गया, 350 आ गया। बोल दी नहीं। हूं इनू इधर की लिखना बोलो, की बनाइए ਇਹਦਾ करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर। कितना होगा सर? इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर दे अंदर ऐड करो करेक्ट आइटम दा स्क्वायर और माइनस करो इनकरेक्ट आइटम दा स्क्वायर, यस और नो? नवनीत 117 करोड़ 60 लाख 9,350 ऐड की करना। करेक्ट आइटम केड़ी सी? बोलो 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 बोलो, करेक्ट वैल्यू केड़ी सी काके? आइटम 3650। सो 3650 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਔਰ 3050 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ।
नहीं नॉर्मली ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਮੂਡ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। हम्म 1,17,61,900 9,350। यस कितना आ गया? 1180,129,350 ओनली। ओनली बस हो गया ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਸ? करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आऊगा? ਸਮੇਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਅਪਨ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇ। 1180,129,350 ਅਪਨ n ਕਿੰਨਾ? 150 ਸੀਗਾ ਮਾइनस। ਨਵਨੀਤ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਦੱਸੀ, ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸੀ। वेरी गुड। 400 भी 600 और n 150 और ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 71.50। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਾਂ? ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। क्वेश्चन ने करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन पूछा ही नहीं सी, क्वेश्चन ने करेक्ट वेरिएंस पूछा। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਸ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਤ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? क्वेश्चन ने पूछया किया पुੱਤ प्लस 2 वाली गलतियां हजे दोबारा नहीं करनिया है ना। सो करेक्ट वेरिएंस कितना आऊगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਸੀ 5113। ਸਮਝੇਗਾ? ਬਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਲਿਖੋ ਮੀਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ, mean and standard deviation for 100 items is 40 and 5.1। 100 आइटम्स मतलब n सीगा 100, ਉਹਦਾ mean given है 40, standard deviation 5.1। the mean and standard deviation for 100 items was 40 and 5.1, but one item was recorded as 50 instead of 40। find correct mean and standard deviation। देखो आ वाला क्वेश्चन पेपर ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ 1% ਕੀ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਅਲੱਗ ਪਾਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਕਿਦਾਂ? हाँ हाँ छोटू ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ? ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ।
उस दिन टेबल बनाया सी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 और कंबाइन ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 कंबाइन दिस इज फ्रॉम द टॉपिक कंबाइंड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है n 100 150 250 500 ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ क्वेश्चन मार्क मार n3 क्वेश्चन मार्क ठीक है मीन लिखो 50 55 60 क्वेश्चन मार्क और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 121 नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ही वेरिएंस है स्क्वायर है सेम वैल्यूज कोई गल नहीं उच मिसिंग की सी स्टैंडर्ड डेविएशन च दसी कंबाइंड वाला ਤੇ ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਉੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈਗਾ 56.5 ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ 9 ਦਾ ਆਪਣੇ 12 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखियो स्टार पालियो ये भी बहुत फेमस टेबल वाला भी जेडे लिखवाया होमवर्क फेमस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन लिखो फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 observations the mean and standard deviation are 8 and रूट 10.5 बहुत फेमस वैल्यूज शुरू तो बहुत पुराना क्वेश्चन है भी मीन कितना गिवन है 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 10.5 फॉर 50 ऑब्जर्वेशंस selected from these 100 observations the mean and standard deviation are 10 and 2 respectively की पूछूंगा calculate the mean and standard deviation of the remaining ones किधर remaining ones सो की करना बोलो
ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ n ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰੁੱਪ 1 ਗਰੁੱਪ 2 ਐਂਡ ਟੋਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆ? 100। ਉਹ ਚੋਂ 50 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ 50 ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਯੈਸ অর ਨੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਇੰਨੀ ਡਾਟਾ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫॉर 50 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦੋਜ਼ 100, ਟੋਟਲ 100 ਆ, ਉਹ ਚੋਂ 50 ਜਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਦਾ? 50 ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ। ਮੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ? ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ, ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ, 2 ਦਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ? ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਨ 8, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕੰਬਾਈਨਡ 100 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ? ਰੂਟ 10.5। ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ 50 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 10 ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ 2। ਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਯੈਸ অর नो। ਹਾਂ ਆਹੀ ਆ ਕੀਤੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਪਾਤੀ, ਅੱਜ ਪਾਤੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਪਾਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਪੜ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਗਿਵਨ ਆ। ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਟਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ 8, ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 8 ਲਿਖਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ। ਯੈਸ অর नो। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਆंसर ਆਊਗਾ, करेक्ट मीन ਦਾ आंसर ਹੈ 39.9 एंड एसडी ਦਾ ਹੈ 5। ठीक है, क्लियर है। ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆंसर ਆਣਾ 55 ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਣਾ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆंसर ਆਇਆ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆंसर ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ आंसर है 6 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3। ठीक है,